Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd, barcha maqtav hamd sanalar bizni yo'qdan bar qilib, turlidan turli ne'matlarin berib turuvchi alamlarning xo'jasi, tarbiyachisi Alloh taolaning bir o'zinagina tiyishli, ham suyukli rahmat uchun jibarilgan payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning ruhina, ana ahlul baytina turi bizdan chiqqan salovat shariflar borib erishsaydi, ham biz hadislar darslarini davom etamiz. Muborak kitob xalq orasida keng taralgan Imom an-Naviyning Izgilar baqchasi degan kitobini o'quvini davom etamiz. Hamda Imom an-Naviyda shu muroqaba, kuzatchilik degan bo'lak ostida Jibril farishtaning uzun zo'rg'ina hadisin keltirgan. Biz bir ilishin shu hadisni o'qib ketirmiz, qolganini endi kelasi darslarda davom ettirmiz. Mana bu ko'pingiz eshitganingiz bordir, Jibril hadisi deb yuritilar. Mana bu uzun zo'rg'ina hadis dinimizni to'lisincha o'z ichine olgan hadislarning birisi. Bunda dinimizning 3 bosqichida zikr etilar. Bunda islom, iymon, ihson zikr etilar. Din narsa ol deganda, mana shu hadisni söylab anlatib kishiga bera olamiz ekan, biz islom dinini endi anlata olgan bo'lamiz. Hamali bu hadisni da sunnatning anası deb yurtalar. Mana nishik Fatiha surasi Qur'onning anası deylar bit. Mana sunnatga da hadislarning da shunday qo'shamati bor. Ulda bo'lsa sunnatning anası shu Jibril hadisini aytdilar. Chunki mana ne uchun Fatiha surasi Qur'onning anası deylar? Chunki qisqa shag'ina Qur'onning ma'nosini o'z ichine olgan. Chunki Qur'onda narsalar Alloh taolo turunda, qiyomat kuni turunda, anda endi ibratli qissalar ham Fatiha surasida shular Alloh taolaning ism sifatlari qiyomat kuni turunda ham endi ashu tushgan bandalar, adashgan bandalar, shu kimlar olar bitinisi shunda zikr etilgan. Hamla bu da endi Qur'onning anası deylar, chunki bunda islom turunda, iymon turunda, ihson turunda, din ul narsa deganda biz endi siylashamiz. Islom ul ibodat, Alloh bilan bayli bo'lgan izgiliklar, hamin narsa ul iymon ul aqida, narsaga kishi ishonirga tiyish, narsani ul bilirga tiyish, narsaga ul inonirga burishli. Ham endi ihson ul shunday zo'r daraja Alloh taolo ko'rmasani ani ko'rgan kabi jirina yetkirib, ishkirsizlik bilan iyilikli, xayrli amallar boshqaruv. Shunga da mana bu bik muhim kerakli hadislarning birisi. Biz shunga ko'ra mana bu hadisdan olgan foydalarini endi so'ylab ketiramiz. Bu hadisni rivoyat eta Umar ibn Xattob. Bu hadis biz Muslim jildida keltirgan sahih hadislarda Umar ibn Xattob ayta: "Baynama nahnu julusun inda Rasulillah sallallohu alayhi vasallam zata yawmin iz tala alayna rajulun shadidun bi yadi thiyab wa shadidun sawad ash-sha'r la yura alayhi atharun safar wa la ya'rifu minna ahadun." Biz de bir vaqtda Peygamber sallallohu alayhi vasallam yanında o'tirganda kesakkina bir kishi paydo bo'ldi. Oppoq shashli edi, oppoq kulmakdan edi, ham qop-qora shashli edi. Hamanda da eng ajoyib edi, bir nindi safar asarida yo'q edi. Ya'ni musafir deb aytib bo'lmaydi. Ham birimizda bizning shu yashovchilar orasida birimizda uni bilmaydi. Mana bu shu jumlalarga endi hozir to'xtab ketirmiz. Eng birinchi to'xtarmiz. Mana bunda biz Peygamber sallallohu alayhi vasallam baynamadi, bizning arada Peygamber sallallohu alayhi vasallam o'tirganda deydi. Mana bu ko'rsata Peygamber sallallohu alayhi vasallam odatda ishlagan, agarda ul uy ishi bilan mashg'ul bo'lmasa, ul shu sahobalar yonida o'tirib, ularga ilm bera turgan bo'lgan. Chunki sahobalar bir qati xayrlikka, yaxshilikni biluvga, ilm oluvga bir qati umtilganlar, hirs bo'lganlar. Ham Peygamber sallallohu alayhi vasallamda uyunda bo'lmasa, boshqa dunyoviy ham boshqa hojatlarini o'tay turgan mashaqqati bo'lmasa, ulda shulay ular yonida o'tirib, ularga ilm tarata turgan bo'lgan. Mana bunda da endi shu diniy majlisda o'tirganda kesakkina bir kishi kelib chiqqan. Shunga netgancha mana Peygamber sallallohu alayhi vasallam turunda da endi aytib ketasi kelamni aytdik bitini Peygamber sallallohu alayhi vasallam o'zining vaqtin sahobalarga da bag'ishlarga tirishgan.
Әмма менә ул карасак, ничек ул үзенең вакытын тоткан, ничек ул тормышында теге график төзегән дисәк, Пәйгамбер саллаллаһу һәр вакытын ул итагатьтә үткәргән. Өендә булса, өендә ул гаиләсенә булышкан, я күлмәген ямаган, я аяк киемен ремонтлаган, я идәнен себергән, я хатыннарына булышкан. Өендә булганда әһелләре белән, алар белән бергә булырга тырышкан. Әгәр дә идән тыш булган булса, ул я авыртуларның хәлен белгән, я туганлык җепләрен ныгыткан, я берәр мохтаҗ кешегә барып ярдәм иткән. Ягъни ул вакытының бер мизгелендә әрәм итмәгән. Һәр минутын, секундын Аллаһка итагатьтә, ягъни изгелектә үткәрергә тырышкан. Һәм менә бу да безнең өчен бик зур үрнәк. Чөнки кызганычка каршы бүген көндә без вакытның кадерен белмибез. Бик гаҗәеп, иң кадерле нәрсә ул вакыт. Әмма бүген көндә ул безнең иң арзан, иң кирәкмәс нәрсәләрдән. Чөнки карасак, вакытыбыз гел безнең әрәм-шәрәмгә китә. Әмма адәм баласы да кызганычка каршы нишләячәк? Менә бу тормышта вакытын кадерли белмәгәнгә күрә, кыямәт көнендә үлем фәрештәсе килгәч, шулай ук нишләячәк? Үкенәчәк. Раббым мине кире кайтарсаң иде дип. Менә Мөэминнәр сүрәсенең 99-нчы һәм 100-нчы аятларын карасак, Аллаһ Тәгалә әйтә: "Хәтта иза җаәһум ахадухумул мауту қала рабби рҗиун." Әгәр дә берәрсенә ди үлем килсә ди, үлем фәрештәсе килде икән ди, җаны менә чыгырга тора икән ди, ул кеше ди Аллаһ Тәгаләдән ялвара башлар ди: "Рабби рҗиун, Раббым мине кире кайтарсаң иде." Ягъни тормышка, шушы якты җиһанга, яшәешкә яңадан мине торгызсаң иде. Яңадан миңа озын гомер бирсәң иде. Һәм нәрсә дип үкенәчәк? Кайтып, күп итеп мал җыйырым, зур-зур йортлар төзерим, яңа машиналар алыштырырым, хатыннарны алыштырып торырым, күңел ачарым, башка төрле телефоннарда уйнарым, компьютерда утырырым дипме? Юк. Менә бүген вакытыбызны нәрсәгә без сарыф итәбез? Иң күбен, шулай бит? Әмма үлем вакыты җиткәч, үлем фәрештәсе килгәч, без менә хәзер вакытны сарыф иткән әйберне берсен дә сагынмабыз. Без үкенмәбез, шушы уенны уйнап калмадым, шушы машинада йөрмичә калдым дип. Юк, без аңа үкенмәбез. Әмма үкенербез нәрсәгә? Ләгалли а'малу салихан фима таракт. Бәлки минде кылмыйча калган изгелекләремне кылыр идем. Ягъни без Аллаһ Тәгаләне итагать итүне калдырган булсак, игелекле, хәерле әмәлләрдән ерак булган булсак, намазлар укымаган булсак, уразалар тотмаган булсак, Коръән укымаган булсак, садакалар бирмәгән булсак, туганнарыбызга бармаган булсак, әти-әниебезне хәлен белеп ярдәм итеп тормаган булсак, һәм башка менә шундый изгелекләрне кылмыйча, һаман күңел ачуда, һаман вакытны бушта тотуда булган булсак, менә шуңа үкенербез. Раббым, кире кайтарсаң иде. Бәлки мин шушы калдырылган намазларымны укыр идем, уразаларымны тотар идем, әти-әниемне хәлен белер идем, булышыр идем. Минем анда шушы туганнарым бар, хәлен дә белмәдем еллар буе, шуның хәлен белеп калыр идем дип, ягъни калдырган итагать өчен, калдырган хәерле гамәлләребезне эшләмәгәнгә үкенәчәкбез. Кызганыч, менә күпме вакыт үтә безнең бушка бүген көндә. Бушка гына да түгел, хәтта гынахта карамаган, карарга ярамаган фәхиш видеолар карап, сөйләргә ярамаган гынахлы сүзләр сөйләп, уйнарга ярамаган шәке уеннар уйнап, барырга ярамаган ятсыз фәхиш җирләргә барып, утырырга ярамаган бузыклык мәҗлесләрендә утырып, хәерсез кешеләрдән мыскыллап көлә торган җыелышларда булып,
һәм башка буш кына түгел, шушы мәҗлестә, шушы күңел ачулыда һәр мизгеленә, һәр вакытыбызга гынах языла торган нәрсәләрдә безнең кызганычка каршы вакытыбыз үтә. Пәйгамбер саллаллаһу юк. Ул һәр вакытта, һәр минутта я гаиләсенә булышкан, я авыртуларның хәлен белгән, я инде нишләгән? Сахабаларына, шушы дусларына, кардәшләренә гыйлем биргән. Һәм монда да мәчеттә утырганда, гыйлем мәҗлисендә бер вакыт нәрсә ди? Бер кеше килеп чыга ди. Аппак күлмәкле ди, кап-кара чәчле ди, һәм бернинди сәфәр әсәре дә булмаган. Һәм беребездә ди, безнең арада аны белми ди. Чөнки элекке вакытта, әгәр дә ул мусафир икән, ул берничек тә чип-чиста була алмый. Ул хәзерге шикелле самолетларда, машиналарда, поездларда килми, шулай бит. Элек яҗияу, дала, сахра буенча барган, анда җил, анда тузан, анда ком, анда аппак күлмәгендә кап-карага әйләнә, шулай бит. Шәшеңдә тузан кунып бетә, пычранып бетәсең. Әгәр дә инде пычрак булса, бу мусафир. Менә шушы кеше шикелле чип-чиста килә икән, димәк, бу өеннән килгән, юып, чистарынып. Әмма бит монда әйтелә, берсе дә аны белми дип, беребез дә белмибез. Шуңа күрә бик каты гаҗәпләнәләр. Без моны бит белмибез. Ничек инде ул? Без белмибез, шулай ук чиста да. Һәм беләбез инде бу хадис бит инде Җәбраил фәрештә, иң хәерле фәрештәләрнең берсе, чөнки ул вахи иңдерүче, вахи алып килүче, Пәйгамбер саллаллаһу вахи ирештергән фәрештәләрнең берсе, шулай бит. Шуңа да ул иң хәерле, иң фазиләтле, иң өстен фәрештәләрнең берсе булып тора. Ул кеше сурәтендә килә. Димәк, моннан алабыз нинди файда? Фәрештә кеше сурәтендә килә ала. Аллаһ Тәгалә әмер итте икән, Аллаһтан әмере булды икән, фәрештә кеше сурәтендә килә. Һәм монда да ул кеше сурәтендә килгән. Һәм нишлиде? Пәйгамбер саллаллаһу янына килеп утырды ди. Сахабалар гаҗәпләнделәр бит, берсе дә моны белми. Каян килеп чыккан? Кем бу? Аларга бик кызык. Һәм хәтта җәләсә иля Наби саллаллаһу алейхи ва саллям фаснада рукбатайхи иля рукбатайхи ди. Ул ди, Пәйгамбер саллаллаһу белгән кебек ди, аның янына килеп утырды ди. Бик якын итеп килде ди, тезләрен тезләре янына куеп, кулларын ди шушы ике утына куйды ди. Ягъни менә шулай итеп утырды ди. Менә шулай итеп килеп, шулай бит. Һәм инде менә шулай итеп ике бутына, менә шулай итеп кулын куеп, менә монда Пәйгамбер саллаллаһу булса, шулай каршысына килеп утырды ди. Һәм галимнәр әйтә, менә шулай якын утыру ди, ул шәкерт белән укытучының гыйлем алу әдәбе ди. Ягъни, нинди әдәп? Шәкерт укытучыга булдыралганча якын булырга тиеш. Менә монда да бит инде шушы кеше, ягъни Җибрил фәрештә булдыралганча Пәйгамбер саллаллаһу янына якын итеп утырды. Үзенең бутларына кулларын куеп. Ни өчен? Чөнки ул гыйлем алырга килде, сорау бирергә килде, җавап ишетергә килде. Бездә бит инде укытучы янына барабыз, мәчеткәме, мәдрәсәгәме, гыйлем алырга, сорау бирәбез. Гадәттә инде безнең киресенчә, шулай бит, без булдыралганча ерак утырырга тырышабыз укытучыдан. Анда уңайлырак стеналарга, җидарларга терәлеп, шулай бит, яки иң арткы партада, телефонда утырырга уңайлырак булсын өчен, укытучы безне күрмәсен өчен йоклап алырга әзрәк. Без инде кызганычка каршы, капма каршысын эшлибез. Әмма гыйлем алуның әдәбе укытучыга булдыралганча якын булу. Ва вадаа каффайха ала фахидайhi. Һәм кулларын ди бутларына куйды ди. Һәм сорау бирә башлады ди. Я Мухаммад, эй Мухаммад, әхбирни анил ислам. Ислам турында сөйлә ди. Нинди ул ислам дине. Һәм монда тагын гаҗәпләнгәннәр, чөнки гадәттә сахабалар я Расулуллаһ дип эндәшә торган булганнар. Эй Аллаһның илчесе дип. Монда бу кеше, эй Мухаммад дип исеме белән генә дәшә. Сахабалар шулай гаҗәпләнә. Нишләп сынар ул? Гадәттә инде теге бәдәвиләр, сахрадан, кырдан килүчеләр,
алар шундый итеп эндәшә торган булган, я Мөхәммәд дип инде. Әмма бу бит инде бәдәвигә дә ошамаган. Шуңа күрә әле бик каты инде гаҗәпләнәләр. Һәм әйтә, әхбирни анил ислам динен, дин ул ислам дине. Һәм Пәйгамбер саллаллаһу инде хәбәр итә. Ислам дине ди ан ташһадан ла илаха илляллаһ ва анна Мухаммаdur расулуллаһ ди. Менә монда бит инде исламны сорый башта, аннары иманны, ихсанны. Ислам дине ул безнең гамәлләр. Иман ул безнең ишке халат. Ышану. Күңел яшәеше. Ислам тышкы гамәл. Ягъни мусульман кешесе нинди гамәл кылырга тиеш дигәндә без җавап бирәбез шушы хадис белән. Мусульман кешесе димән. Иң беренче шәһадәт әйтергә тиеш, нәрсә ул шәһадәт сөйләшәбез. Намаз уку, шулай бит инде. Ураза, закат, хаҗ, без алар турында сөйләшәбез. Димәк, мусульман кешесе мусульман дим икән, шушы гамәлне эшләргә ул бурычлы булып тора. Һәм иман инде ул нәрсәгә ышанырга тиеш. Димәк, ислам тышкы гамәл, иман эшке гамәл. Иң беренчесе инде монда ан ташһадан ла илаха илляллаһ ва анна Мухаммаdur расулуллаһ диде. Димәк, иң беренчесе ислам диненең инде нигезе, фундаменты диек, ул да булса шәһадәт бирү, засвидетельствовать. Шәһадәт бирү нәрсә ул? Шаһидлек бирү. Сине шаһид, свидетель итеп чакыралар икән, син әйтергә тиешсең, менә бу әйберне күрдем дип. Ягъни син үз күзең белән күреп, инанган булырга тиешсең, ышанырга тиешсең, һәм әйе күрдем дип хаким, ягъни судья, казый каршында дәлилләргә тиешсең. Бер шиксез мин күрдем дип, шулай бит. Һәм монда да инде син шаһидлек, син бер шиксез шәһадәт бирергә тиешсең. Килешү төзергә тиешсең. Нәрсә дип? Иң беренче телең белән әйтеп, күңелең белән инде шуны раслап, ышанып, ашһаду ан ла илаха илляллаһ дип. Ягъни шәһадәт әйтәсең, килешү төзисең нәрсә дип? Ла илаха илляллаһ дип. Ла илаха. Юк илах. Нәрсә ул? Ла юк дигән. Илах, илах. Илляллаһ. Аллаһтан башка. Әмма карап китик әле туктап хәзер шушы шәһадәт мәгънәсе турында. Чөнки кайбыраты ла илаха илляллаһ дип әйтәбез. Нәрсә ул? Илах. Нәрсә ул илляллаһ без белмибез. Ла илаха инқариту. Илляллаһ исбат иту. Ла илаха дип без инқар итәбез җир язында булган бөтен илаһларны. Тукта. Нәрсә соң ул илаһ? Biz inkar итәбез диде. Ла илах дип, бөтен илаһларны инкар. Тукта, аңлыйк әле. Нәрсә соң илах? Илах табыну объекты. Объект поклонения. Табыну дигәч, ул инде сәҗдә кылу, баш ию, дуга кылу, намаз уку дигән генә сүз түгел. Гомумән, бөтен яшәешеңне, күңелеңне шушы нәрсә белән бәйләп яшәү. Ягъни тормышыңны гомумән бәйлисең, бөтен өметен, тәвәккәллеген, яратуың, сорауың, куркуың. Нәрсә өчен? Нәрсә белән бәйле? Шушы илаһ белән бәйле. Кемнән куркасың? Кемгә тәвәккәллек итәсең? Кемнән авыр чакта сорыйсың? Кемнән өмет итәсең? Илаһ. Менә күңелеңне кемгә син бирәсең? Кемгә юнәлтәсең күңелеңне? Калбыңны. Нашул була инде илаһ. Нәрсә белән син күңелеңне бәйләп яшисең? Кемгә син буйсынасың? Кемгә итагать итәсең? Кемгә син табынасың? Җир шарында карыйк әле. Илаһлар бармы? Әйе, бик күп. Карасаң, меңләгән миллионларга җитә. Кемдер ниндидер таш статуэткага, кемдер агачтан ясаган шул статуэтканы, шулай бит, кемдер ниндидер картинкаларга, кемдер анда
башка төрле нәрсәләр уйлап чыгарып, шуларга күңелен багышлый. Берәр проблема була икән, шушы статуэтка яна, шушы пот яна, шушы агач яна, шушы таш яна килә, нишли, кулын куя, сорый, була итә. Баласы юк икән, бала сорый, эше юк икән, эш сорый, сәламәтлеге какшады икән, сәламәтлек сорый. Сорыйда һәм шушы таш, шушы статуэтка, шушы пот миңа ярдәм итер дип нитеп йөри, өметләнеп йөри. Шулай бармы? Бар. Әмма шушы иләһләр чынлап тор файда китерә аламы? Уйлап карасаң, ал таш, агач, шушы потлар, бөтенесе шулай бит. Уйлап карасаң, логически акыл белән дә ул бер ни файда китерә алмый, шулай бит. Агачка инде бензин сибеп уттырттың икән, җанып бетә ул, ташны инде тотып аттың икән, суга, мәсәлән, океанга, диңгезгә батты ул все. Ул үзенә ярдәм итә алмый. Шулай бит. Кемдер талисман тагып йөри. Кемдер үзенең тормышын кара мәчеләр белән бәйли һәм уйлый, шушы кара мәче аның тормышын ничектер үзгәртә ала. Шушы талисманны нидер бозымнан, анда күстиюдән, сихердән, уңышсызлыктан саклап каралып. Уйлап карасаң, ул бит хади генә бер таш кисәге, агач кисәге. Ул бит инде ничектә сине саклый алмый. Шулай бит. Аллаһ Тәгалә Коръәндә дә әйтә, сез сорый торган, табына торган нәрсәләрегез ди, аларды бер ни файда да китерә алмый, һәм зыяннан да саклап кала алмый ди. Һәм шуңа күрә, менә без бөтен шушы кешеләр уйлап чыгарган иләһләрне инкар итәргә тиешбез. Ла илаһа дип инкар итәм, бу бөтен иләһләрне. Илля дә мәгәр исбатлыйбыз илляллаһ, Аллаһтан башка. Ягъни Аллаһтан башка гыйбадәткә лаеклы илаһ юк дип шәһадәт китерәсең. Ягъни бөтен җир шарында булган меңләгән, миллионланган илаһны син инкар итәргә тиешсең. Бу илаһлар дөрес түгел. Булар бөтенесе ялган. Булар бөтенесе файдасыз. Илля дә мәгәр Аллаһ кына хакыйкый файда бирүче, ярдәм итүче, сине саклаучы, авыр вакытта сиңа чыгу юлын күрсәтүче Аллаһ кына хакыйкый илаһ дип исбатларга, танырга тиешсең. Әле җәмәгать, кемдер әйтер, ярар, без путка ниндидер сыннарга табынмыйбыз. Әмма путлар сыннарның аның рәвеше үзгәрергә мөмкин. Шушы илаһың синең нәфесендә булырга мөмкин. Минлеген. Әгәр дә син һәр вакытта да нәфесең теләгән һаваңа ярәсең икән, бүген көндә менә бу минлек китте бит. Либерализм диләр инде. Шулай бит. Ягъни менә мин. Менә синең нәфесең шәһвәтен нәрсә тели, син шуны үтәргә тиешсең. Һәм синең шушы минлеген кысаларына беркем кергә хакы юк. Әтиянең дә, балаларыңның да, дәүләтнең дә, диннең дә. Шундый нәрсә бар бит. Күңелең синең нәрсәгә чакыра, эчәсең килә икән. Пожалуйста. Зина кыласың икән. Пожалуйста. Балалар белән шайрасың килә икән. Пожалуйста. Инде нәрсәгә китте? Нәрсә бара пропагандаға, мужик-мужикка, пожалуйста, хатын-кызга, пожалуйста, син шәхес, син нәрсә телисең, син шуны үти аласың. Аллаһта Коръәндә нәрсә ди? Әгәр дә кеше ди үзенең нәфесен илаһ итеп алды икән ди, ул иң зур адашуда булды ди. Ул ахыр чиктә хәсрәттә булачак ди. Димәк, монда Аллаһ Тәгалә Коръәндә шушы аятта нәфескә ияру шәһвәтен нәрсә илаһ белән чагыштырды. Һәм чынлап та бүген көндә минлек бара. Менә мин. Әтияни дә аңа тиеш түгел әйтергә, төзәтергә, дин дә ярамый аңа. Шулай бит дин бу ярамый икән, ул аның личный границаларын буза.
ул аның шәхсиятенә керә, беркем дә аның тормышына керергә тиеш түгел. Нәрсә тели, күңелендәге шәһвәт нәрсәгә чакыра, ул аны эшләргә тиеш. Шул вакытта гына камил, цивилизованный ул шәхес була. Илах. Икенче киң таралган илах нәрсә ул? Акча. Әйе. Чөнки ни өчен? Чөнки без акчаны шуңа каты яратабыз. Шулай бит? Акча өчен дуслашабыз. Акча өчен дошманлашабыз. Акча өчен кан кыябыз. Акчадан өмет итәбез. Акчага тәвәккәллек итәбез. Акча бетүдән куркабыз. Шулай бит? Бүтән шушы гыйбадәтнең төрләре өмет тә, тәвәккәллек тә, курку да, ярату да, хәтта дуслашу да ул гыйбадәтнең төрләре. Biz дуслашырга тиешбез Аллаһ ризалыгы өчен. Biz яратырга тиешбез Аллаһ ризалыгы өчен. Biz өметләнергә тиеш Аллаһтан. Biz куркырга тиешбез Аллаһтан. Әмма без куркабыз шушы кагыйздән. Biz онытабыз шушы кагыйздә кем бирә? Аллаһ бирә безгә. Аллаһ Тәгалә биреп тора, ризыгын да, акчасын да, сәламәтлеген дә бөтенесен дә. Әмма без күңелебезне бәйләйбез нәрсә белән? Шушы бүген көннең илаһы белән. Шуңа күрә иң беренче без нәрсә? Шушы бернинди Кыяшка да, бернинди агачка да, бернинди ташка да табынмыйм дип, һәм булар гыйбадәткә лаеклы илаһ түгел дип шаһидлек бирергә тиеш. Бөтен пәйгамбәрдә килде шушы бер максат белән генә. Ничек Аллаһ Субханаһу Тәгалә әйтә, Анбия сүрәсенең 36-нчы аятында: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Biz дип барлык өммәткә дә ди, расуллар, илчеләр җибәрдек дип, бары тик бер максат белән генә: Аллаһка гына гыйбадәт кылыгыз һәм аннан башкага табына торган тагутлардан ерак булыгыз. Гыйбадәт кылу дигән сүз тагын бер кабатлыйм, ул сәҗдә кылу, дуга кылу гына сүз түгел, юк, ул күңел яшәеше дә. Кемнән өметләнәсең, кемнән куркасың, кемнән сорыйсың, кемне син башкалардан да катырак яратасың. Һәм шулай ук Анбия сүрәсенең 25-нче аятында да Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә әйтә: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. Нәрсәди? Без синнән алдады, миннән башка гыйбадәткә лаеклы һичбер илаһ юк. Шулай булгач, миңа гына гыйбадәт кылыгыз дигән вахи иңдермичә бер расул да җибәрмәдек ди. Ягъни бөтен пәйгамбәрләрнең дә максаты нинди булды? Аллаһ Тәгаләгә генә буйсыныгыз, Аллаһ Тәгаләгә генә итагать итегез, Аллаһ Тәгаләгә генә гыйбадәт кылыгыз, күңелләрегезне Аллаһ белән генә бәйләп яшәгез дигән вахи әмер белән килде бөтен пәйгамбәрләрдә. Адам алейхиссәламнан алып, шулай бит пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям. Муса пәйгамбәрдә, Айса пәйгамбәрдә, Ибраһим пәйгамбәрдә, Юсуфта, Юнуста бөтенесе килде бер максат белән. Шуңа күрә безнең гыйбадәтебез ихластан, эшкерсе, чиста, пак булырга тиеш. Кем өчен генә? Раббыбыз Аллаһ. Чөнки ул гына бирә, ул гына саклый. Ул гына зарардан безне тыйып туктатып кала. Ул гына ризыкландыра, ул гына шушы галәмнәр белән идарә итә. Бөтен нәрсә дә аның кул астында. Шуңа күрә иң беренче шәһадәт бирергә тиеш без ул гына гыйбадәткә лаеклы дип. Чөнки Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте менә, Абу Дауд җыентында килә торган хадистә: "Ман кана ахир каламихи мин дунья ла илаха илляллаһ дахалал джанна." Кешенең ди ахыргы сүзе ди шушы дөньяда ди, ла илаха илляллаһ булса ди, Аллаһтан башка гыйбадәткә лаеклы бернинди илаһ, бернинди гыйбадәткә лаеклы нәрсә юк дип чын күңелдән әйтә икән ди, моңа инанып ди, һәм шушы ла илаха илляллаһ чакырган, үндәгән гамәлләрне кыла икән ди, ул ди җәннәткә керәчәк ди. Һәм икенчесе ул шәһадәт бирергә тиеш: "Ва анна Мухаммадан Расулуллаһ" ди. Димәк, ислам диненең шәһадәтнең икенчелеше ди, Мухаммад Аллаһның илчесе, Мухаммад Аллаһның кулы һәм Аллаһ Тәгалә җибәрелгән илче дип.
Мухаммад ибн Абдулла Хашими Кураши Ал-Араби Расулуллах шулай бит. Аның әтисе Абдулла Курайш кабиләсеннән иде, һәм ул гарәпләрдән иде. Барлык кешелек дөньясына да җибәрелгән пәйгамбәр. Бер гарәпләргә генә түгел, гомумән бөтен җир шарында булган Адәм балалары өчен җибәрелгән пәйгамбәр. Чөнки Аллаһ Субханаһу ва Тааля да әйтә менә А'раф сүрәсенең 158 аятында "Кул ди" Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва сәлләмгә әйтергә куша: "Я айюханнас" ди, әйт, эй кешеләр ди. "Инни расулуллахи илейкум җами'ан" ди. Дөреслекдә мин Аллаһның сезнең барчагызга да җибәргән расулы ди. "Аллази лаху мулку ас-самавати вал-ард, ла илаха илля ху, юхи ва юмит, фаамину биллахи ва расулихи, ан-набиyyil умми аллази ю'мину биллахи ва калиматихи, ваттаби'уху ла'аллакум тахтадун" ди. Күкләр һәм җир Аллаһның милке, ягъни Аллаһы Тааляның. Аннан башка ди гыйбадәткә лаеклы бер нинди зат та юк ди. Ул терелтә һәм үлеләндерә ди. Сез Аллаһка иман китерегез һәм үзе дә Аллаһка һәм аның сүзләренә иман китергән расулына, укый яза белмәгән пәйгамбәргә иман китереп иярегез. Бәлки сез туры юлга күнүчеләрдән булырсыз ди. Менә бу узын гына аяттан biz дәлил итеп алабыз. Димәк, Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва сәллям барлык кешелек дөньясына килде. Һәм аңа иярү, аңа ышану нишләтәчәк? Туры юлдан алып барачак. Кайбер кешеләр әйтә, миңа Коръән да җитә ди. Мин ди Коръән белән дә туры юлдан бара алам ди. Аллаһ Тәала әйтә нәрсә ди? Аңа иярегез, аңа иманга килегез ди. Аңа ышаныгыз ди. Бик күп аятлар килә, "Кул атыйуллаһ ва атыйур расул", Аллаһка һәм аның расулына итаат итте. "Кул ин кунтум тухиббуналлаһ фаттаби'уни юхиббукумуллаһ". Нәрсә ди әйтте? Әгәр дә Аллаһны яратсагыз ди, миңа иярегез ди. Ягъни Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва сәллям әйтә, миңа иярегез ди. Минем сөннәтемә, минем хәдисләремә юхиббукумуллаһ. Шул вакытта Аллаһ сезне яратыр ди. Ягъни сөннәтне ярату Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва сәллямның хәдисләре буенча яшәү ул дәлил булып тора. Ни дәрәҗәдә без Аллаһ Тәгаләне яратабыз? Шуңа күрә көн дәврендә без күпме сөннәтне үтибез. Күбрәк үтәгән сайын бу күрсәтә дәлил булып тора Аллаһның Аллаһка карата яратуыбызга. Чөнки Аллаһ Тәгалә үзе әйтте: "Мине яратсагыз ди, Пәйгамбәребезгә, Пәйгамбәрегезгә ярыгыз ди." Пәйгамбер Мөхәммәд саллаллаху алейхи ва сәллям шул вакытта бу күрсәтерде ни дәрәҗәдә сез Аллаһ Тәгаләне яратасыз ди. "Ва ма арсалнака илля рахматан лил аламин" ди. Без ди Пәйгамбер Аллаһ Тәгалә әйтә, без сине бөтен галәмнәргә ди бер рәхмәт өчен итеп кенә ди җибәрдек ди. Һәм ул иң соңгы пәйгамбәрләрдән иде. Расулуллаһ хатамун набиин. Ул ди Аллаһның илчесе иң соңгы пәйгамбәрләрдән иде. Һәм инде кем Пәйгамбер саллаллаху алейхи ва сәллямнан мин пәйгамбәр, тагын пәйгамбәр килә дип әйтә, ул ялганчылардан була. Чөнки соңгы хатибун набиин, иң соңгы печать пророков дигәндә ул Пәйгамбер саллаллаху алейхи ва сәллям. Шуңа күрә без инде шушы Пәйгамбер саллаллаху алейхи ва сәллямгә нишләргә тиешбез? Ышанырга тиешбез. Һәм нишләргә тиешбез? Пәйгамбер саллаллаху алейхи ва сәллям нинди генә сүз әйтмәсен, ул безнең сахих хәдисләрдән икән, Бухари һәм Муслим җыентыгында килә торган һәм башка безнең хәдис галимнәре бу хәдисне сахих дип әйтте икән. Абу Дауд җыентыгында киләме, Тирмизидә киләме, Муснад Имам Ахмадта киләме, Табарани җыентыгында киләме, Имам Маликның Муатта җыентыгында киләме, Байхақи җыентыгында киләме, Насаи җыентыгында киләме, Ибн Маҗи җыентыгында киләме, сахих хәдисләрдән икән. Без бер шиксез бу хәдисләргә ышанырга тиешбез. Чөнки ул шулай ук сахих хәдис, ул шулай ук вахи. Бу сүзләргә дәлил Нәҗм сүрәсенең 2-3 аятлары: "Ва ма янтиқу анил һава". Ул да үзеннән генә үзенең хавасына, үзенең шахватына, үзенең нәфсенә ярып бер нәрсә дә әйтми ди. "Ва ма янтиқу анил һава". Илля вахю юха.
biz иңдергән вахийны гына сезгә җиткерәди. Димәк, Пәйгамбәр саллаллаһу дин хөкемнәрен әйтә икән, шулай эшләгез, моны эшләмәгез, менә булай итеп гыйбадат кылыгыз, моннан булай гамәл кылмагыз. Димәк, бу Аллаһ Тәала тарафыннан иңдергән вахий, әмма Пәйгамбәр саллаллаһу аша гына әйтелгән, чөнки Нәҗм сүрәсе моңа дәлил булып тора. Шуңа без моңа ышанырга тиешлебез. Һәм Пәйгамбер саллаллаһу нәрсәндәгә безне өндәде, без аны кешебездән килгәнчә үтәргә бурычлыбыз. Чөнки Аллаһка Пәйгамбер саллаллаһу итагать итү, Аллаһка итагать итү. Кул атыйаллаһ ва атыйр расул, Аллаһка буйсыныз, һәм аның расулына буйсыныгыз ди. Һәм Пәйгамбер саллаллаһу ниндидер булса гамәлдән тыйды икән, без тыелырга тиешбез. Чөнки бу Аллаһның тыюы. Аллаһ Тәгалә аңа иңдерде моннан кешеләрне тый дип. Һәм шулай ук инде без гыйбадатны да ул күрсәтеп калдырганча гыйбадат кылырга тиешлебез. Чөнки Пәйгамбер саллаллаһу безне гыйбадат кылырга өйрәтеп калдырды. Әгәр дә без Пәйгамбер саллаллаһу юлы буенча гыйбадат кылмыйбыз икән, без инде адашучылардан булабыз. Шундыйлар бар бит, шулай бит, намазны да үзе теләгәнчә укый, анда гаурәтен дә капламый, ішкі киемнәрдән дә укырга мөмкин. Кыйбла таяктады, ул бу якка да карап укырга мөмкин. Ничек тели шулай укыйм ди, кайсы вакытта телим шул вакытта укыйм ди намазларында, уразаны да мәсәлән, без бит инде беләбез, шушы иртәнге намаздан алып, сәхәр тамамнан алып инде бездә календар буенча акшам намазына хәле. Юк, инде 2 хәтлектә җитәде, иң мөһиме ди, күпме булса да тоту ди. Бар шундый кешеләр, ягъни динне тота, ничек нәфесенә уңайлы, шулай тота. Пәйгамбер саллаллаһу алейһи өйрәткәнчә, Пәйгамбер саллаллаһу хәдисләрендә әйткәнчә түгел, үзенең уйдырмалары белән. Юк. Без инде Пәйгамбер саллаллаһу сүннәте юлы буенча. Ягъни кайбер әйтә инде теге безнең 4 мазхаб бар, шулай бит. 4 мазхабта шушы Коръәнгә һәм сүннәткә нигезләнгән безнең правовая школа, русча әйтсәк. Алар 4-се дә җәннәткә алып бара торган дөрес юлдан. Абу Ханифаның мазхабы да, Имам Маликның мазхабы да, Имам Ахмадның мазхабы да, Имам Шафиның мазхабы да. Һәм безнең җирлектә инде Абу Ханифа мазхабы таралган, без шул мазхабка ярабыз, шуның буенча инде кайбер кагыйдәләрне, шушы гыйбадатларны үтибез. Шушы Абу Ханифа мазхабы буенча. Мазхаб ул ниндидер аерым бер юл дигән сүз түгел, юк. Һәр бер мазхаб ул шушы Аллаһ Тәгаләнең сүзенә, Коръәненә һәм Пәйгамбер саллаллаһу сүннәтенә нигезләнеп эшли. Ул мазхаб дигәч кайбер кеше ничектер битен шиерә, нидер икенче бер дин итеп. Юк. Абу Ханифа да, Имам Малик та, Имам Шафии да, Имам Ахмад та алар дәлилне, сүннәтне безгә караганда да яхшырак белделәр һәм безгә караганда да яхшырак итеп гамәлдә кулландылар. Алар иң камил рәвештә белүчеләр иде. Чөнки кайбер кеше ул мазхабияләрен китерсәң, әллә ничек инде йөзләрен үзгәртәләр. Ничектер алар нидер адашкан кеше дип истәгъфирулlah. Бу ялгыш фикер, чөнки алар хадисне иң яхшы белүчеләр булды. Шуңа күрә без менә шушы кысалардан чыгырга тиеш түгел. Ничек шушы галимнәребез безгә шушы Коръәнне, шушы сүннәтне аңлатып, өйрәтеп калдылар, шуларның юлы белән барырга кирәк. Һәм менә монда да шахадат китергәндә Мөхәммәд Расулуллаһ, ягъни без әйтәбез, шахадат бирәбез, шушы гыйбадатны ла илаһа иллаллаһ ул беренче ихласлык дидек. Шулай бит, Аллаһны бер хакыйкый илаһ һәм аңа гына гыйбадат кылырга кирәклеген раслыйбыз һәм гыйбадат кылырга кирәк ихлас итеп, чиста, пак итеп, кем өчен генә? Аллаһ өчен генә ди. Һәм Мөхәммәд Расулуллаһ шахадат бирәм шушы гыйбадатны кылырга кирәк Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям юлы белән. Ул өйрәтеп калдырганча үзебезнең уйдырмаларга, үзебезнең нәфис шәһвәтләргә таянып түгел. Юк. Пәйгамбер саллаллаһу хадисләре нигезендә без гыйбадатны багышларга тиешбез. Кем өчен генә? Аллаһ ризалыгы өчен. Димәк, шахадат китерү нәрсә дигән сүз? Аллаһны хакыйкый гыйбадаткә лаеклы илаһ дип алып, һәм шушы хакыйкый гыйбадатны да кем юлы белән? Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям юлы белән. Димәк, шахадат әйттем икән, ла илаһа иллаллаһ Мөхәммәд Расулуллаһ. Димәк,
без хакыйкый илах дип алдык Аллаһы Тааляны һәм Мөхәммәд Расулуллаһ дип, шушы гыйбадәтне без Пәйгамбәр саллаллаһу өйрәткән юлы белән гыйбадәт кылам дип инде раслыйбыз. Бу шәһадәт кәлимәсенең инде кыскача гына кайбер мәгънәләре булды. Бүгенге дәрестә шушының белән инде туктарбыз, чөнки безнең бит инде намазлар, уразалар, закатлар, хаҗлар, анда да инде тирән темалар узакка сузылачак. Шуңа күрә бу мәгълүматны да эшкәртер өчен шушы дәрестә инде туктап калырбыз. Һәм инде менә шушы озын гына бик кирәкле булган Җибрил фәрештә хәдисен киләсе дәресләрдә дәвам иттербез. Аллаһ Тәгалә инде безгә динебездә дөрес аңлау бирсен, Аллаһны ихлас күңелдән бер үзенә генә гыйбадәт кылып, Пәйгамбәр саллаллаһу юлы буенча аның сөннәтләрен үтәп Аллаһы Тәгаләне тагын да күбрәк яратырга, һәм аны инде бу дөньяда яратып, кыямәт көндә дә шушы яратуыбыз һәм изге гамәлләребез сәбәпле аның рәхмәтенә ирешеп, Фирдәүс җәннәтләренә керергә насыйп итсен иде, тагын да гыйлемләр алырга, ул алган гыйлемнәр белән гамәлләр кылып, игелекле, хәерле гамәлләр кылып, ике дөньяда да бәхеттә, сәгадәттә яшәргә Аллаһ Тәгалә насыйп итсен. Субханакалла бихамдик ва ашһаду илля ант ва астагфирука ва атубу илейк.